Good morning, dear students. Welcome to the English class. Introduction part. Teacher introduction. I am Suraya Parveen, assistant teacher of Fatima High School, Khulna. And then this is lesson introduction, class 6, subject English second paper, unit 1, lesson 5 and 6. Look at the pictures. This is an aeroplane here and the plane is flying in the sky. It is doing some action, doing some works. Two men are walking in the open air or open sky. Perhaps this is hilly area or frozen area and they have some special clothes with their body. There are some birds here, wants to fly from here. So they are flying from this place and they are so much hungry, they need some food. From these three pictures, we can get an idea that three pictures involve some action, doing some works. So dear students, can you imagine that what type of topics we are going to learn about? What type of topics related to doing some action, doing some works, doing something, doing to do. Yes, today we are going to learn about verb. Today we are going to learn about verb. Learning outcomes, শিখুন ফল. Students will be able to know about definition and classification of verbs. Definition and classification of verbs. How many ways verb uses in the sentences? How many ways verb uses in the sentences? কতভাবে verb বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে? Different examples of verbs. Different examples of verbs. Verb, a word expresses an action. What is verb? A word expresses an action. In the first picture, this is the picture of setting sun. We all know that the sun rises in the east and sets in the west, and the picture looks so nice, charming, attractive. And the second picture, the nice bird is collecting some grass, collecting some fruits. And the third picture, the man is watering the plants and take care of the plants. Fourth picture, some butterflies are collecting honey from this flower. So they are moving here and there beside the flower, and the picture looks so charming. From these four pictures, we can get an idea that four pictures involve some action, doing some works, doing something, doing to do. So verb means expresses an action. এখন আসো আমরা দেখি ক্লাসিফিকেশন অফ ভার্বস, ভার্বের শ্রেণী বিভাজন। ভার্বকে মূলত আমরা কত ভাগে ভাগ করি? দুই ভাগে, ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব। সমাপিকা ক্রিয়া এবং অসমাপিকা ক্রিয়া। ফাইনাইট সমাপিকা এবং নন ফাইনাইট অসমাপিকা ক্রিয়া। ফাইনাইট ভার্ব দুই প্রকার, প্রিন্সিপাল ভার্ব মূল ক্রিয়া এবং অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাহায্যকারী ক্রিয়া, প্রিন্সিপাল এবং অক্সিলিয়ারি। প্রিন্সিপাল ভার্বকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করি, ট্রান্সিটিভ ভার্ব এবং ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব, সকর্মক এবং অকর্মক, ট্রান্সিটিভ, ইনট্রান্সিটিভ। অক্সিলিয়ারি ভার্ব আবার দুই প্রকার, দেখো, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব, মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব, মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। এখন দেখো নন ফাইনাইট ভার্ব তিন প্রকার, ইনফিনিটিভ, জেরান্ড এবং পার্টিসিপল। ইনফিনিটিভ, জেরান্ড এবং পার্টিসিপল। এখন আসো আমরা দেখি ফাইনাইট ভার্ব, সমাপিকা ক্রিয়া। যে ভার্ব তার কার্যাবলী সম্পন্ন করে এবং নাম্বার, টেন্স, পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয় তাকে আমরা বলি ফাইনাইট ভার্ব। যে ভার্ব তার কার্যাবলী সম্পন্ন করে এবং নাম্বার, টেন্স, পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয় তাকে আমরা বলি ফাইনাইট ভার্ব। যেমন দেখো, দ্য ওয়েস্ট উইন্ড ইজ ব্লোয়িং ইন দ্য স্কাই। এখানে সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, অবজেক্ট আছে এবং নাম্বার, টেন্স, পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয়েছে। একইভাবে দেখো, মিনা রিডস এ বুক, আই ওয়েন্ট টু ঢাকা ইয়েস্টারডে, দে প্লে ফুটবল।
এখন আসো নন ফাইনাইট ভার্ব, অসমাপিকা ক্রিয়া যে ভার্ব তার কার্যাবলী সম্পন্ন করে না এবং নাম্বার, টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয় না, তাকে আমরা বলি নন ফাইনাইট ভার্ব। যে ভার্ব তার কার্যাবলী সম্পন্ন করে না এবং নাম্বার, টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয় না, তাকে আমরা বলি নন ফাইনাইট ভার্ব। যেমন দেখো, দ্য বার্ড ওয়ান্টস টু ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, পাখিটি আমরা দেখতে পাচ্ছি পাখিটি আকাশে উঠতে চায়। বার্ড সাবজেক্ট, ওয়ান্টস হচ্ছে ভার্ব। আবার টু ফ্লাই দেখো, এটাও কিন্তু ভার্ব। কিন্তু একটি বাক্যে যখন আমরা দুটি প্রিন্সিপাল ভার্ব বসাবো বা লিখব, তখন দ্বিতীয় ভার্বটি সরাসরি না বসে কখনো ইনফিনিটিভ আকারে, কখনো জেরান্ড আকারে এবং কখনো পার্টিসিপল আকারে বসবে এবং সেটা নন ফাইনাইট ভার্বের অন্তর্ভুক্ত। যেমন দেখো, রাইটিং মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে রাইটটা কি হয়ে গেছে, রাইটিং, এবং এখানে নাউনে কাজ করছে এবং নাউনটাই বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসছে এবং এটাকে আমরা জেরান্ড বলি। এখন দেখো, এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মোর, চলমান শেওলে কখনো মরিচা জন্মে না। রোলিংটা চলমান, অ্যাডজেক্টিভ, এবং স্টোনটা কিন্তু পাথর, নাউন, নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ বসছে এবং এটা পার্টিসিপলে কাজ করছে। এখন দেখো, প্রিন্সিপাল ভার্ব, মূল ক্রিয়া, একটি বাক্যে যখন সাহায্যকারী ক্রিয়া বা অক্সিলারি ভার্বের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজের কাজ সম্পন্ন করে, তাকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল ভার্ব। অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্ব কখনো অন্য কোনো ভার্বের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজের কাজ সম্পন্ন করে। এখন দেখো, প্রিন্সিপাল ভার্বের উদাহরণ, দ্য প্লেন ইজ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, প্লেনটি আকাশে উড়ছে। দ্য প্লেন, এখানে যদি আমরা লিখতাম দ্য প্লেন ইজ ইন দ্য স্কাই, বাক্যটি কি সঠিক হতো? সঠিক হতো না, কারণ ইজটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, এখানে কোনো মূল ভার্ব তখন থাকতো না। কিন্তু যদি লিখতাম দ্য প্লেন ফ্লাইজ ইন দ্য স্কাই, বাক্যটি কিন্তু সঠিক, কারণ সাহায্যকারী বা অক্সিলারি ভার্বের সাহায্য ছাড়া ফ্লাইজটা নিজে নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে এবং সেটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে নির্ণীত হয়। একইভাবে দেখো, আই গো টু স্কুল, সাবজেক্ট, মূল ভার্ব এবং অবজেক্ট। হি হেল্পড মি, সাবজেক্ট, মূল ভার্ব এবং অবজেক্ট। এখন দেখো, অক্সিলারি ভার্ব, যে ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তাকে আমরা অক্সিলারি ভার্ব বলি। অর্থাৎ যে ভার্ব অন্য কোনো ভার্বের সাহায্য ছাড়া তা নিজে নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তাকে আমরা বলি অক্সিলারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ক্রিয়া। যেমন দেখো, দ্য ট্রিজ আর ফ্লোটিং আপন দ্য ওয়াটার, গাছগুলো ভেসে আছে কোথায়? পানির উপর। পারহ্যাপস দিস ইজ এ লেক অর পন্ড অর রিভার অর সামথিং দ্যাট, অ্যান্ড দ্য ট্রিজ স্ট্যান্ড বাই লুক সো অ্যাট্রাকটিভ। এখানে যদি আমরা এই উদাহরণটি লিখতাম দ্য ট্রিজ ফ্লোট আপন দ্য ওয়াটার, বাক্যটি কিন্তু সঠিক হতো। কিন্তু যদি লিখতাম দ্য ট্রিজ আর আপন দ্য ওয়াটার, বাক্যটি কি সঠিক হতো? এজন্য সাহায্যকারী ক্রিয়া মূল ক্রিয়াকে ছাড়া কোনো বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় না। মিতা ক্যান স্পিক ইংলিশ, একইভাবে দেখো, ইউ উইল গেট এ রিওয়ার্ড, তুমি একটি পুরস্কার পাবে। এখানে মিতা ক্যানটা হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি ভার্ব, উইলটা ইউ উইল গেট এ রিওয়ার্ড, উইলটা হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি ভার্ব। মোডাল অক্সিলারি ভার্ব কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্বের সাহায্য ছাড়া কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। এখন দেখো, ট্রানজিটিভ ভার্ব এবং ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। ট্রানজিটিভ ভার্ব সকর্ম, অর্থাৎ যার অবজেক্ট বা কর্ম থাকে তাকে আমরা বলি সকর্ম। যেমন দেখো, আই ওয়ান্ট, আমি চাই, বাক্যটি কি ভুল? বাক্যটি সঠিক, কিন্তু যদি এ বুক না লিখি আমরা, তাহলে একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যাবে, কি হতে পারে। এই জন্য সাবজেক্ট, ভার্ব এবং অবজেক্ট গঠনে আমরা ট্রানজিটিভ ভার্ব গঠন করি, যেটা বাক্যকে সৌন্দর্য বর্ধন করে। একইভাবে দেখো, দ্য টিচার আস্কড হিম এ কোশ্চেন, শিক্ষক তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। এখানে এই বাক্যে কিন্তু আমরা দুটি অবজেক্ট পাচ্ছি, একটি হচ্ছে ব্যক্তিবাচক এবং অন্যটি হচ্ছে বস্তুবাচক। যেমন দেখো, দ্য টিচার আস্কড হিম, হিমটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক আর কোশ্চেনটা হচ্ছে বস্তুবাচক। যদি আমরা লিখতাম দ্য টিচার আস্কড হিম, সেটিও সঠিক। দ্য টিচার আস্কড এ কোশ্চেন, সেটাও কিন্তু সঠিক। হি র্যান এ রেস, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট। দে ফট এ ফাইট, তারা একটি দৌড় দৌড়েছিল। দে ফট এ ফাইট, তারা একটি যুদ্ধ করেছিল। সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্ট গঠনে আমরা ট্রানজিটিভ ভার্ব গঠন করেছি। এখন দেখো, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব অকর্মক, অর্থাৎ যে ভার্বের অবজেক্ট বা কর্ম থাকে না, তাকে আমরা বলি ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। যেমন দেখো, বার্ডস ফ্লাই, পাখিগুলো চমৎকারভাবে উঠছে না, কিন্তু কোথায় উঠছে বলো তো? ইন দ্য স্কাই। যদি আমরা না লিখি তাহলে একটা অপূর্ণতা কিন্তু থেকে যায়। কিন্তু আমরা জানি ইনট্রানজিটিভ ভার্বে কিন্তু অবজেক্ট থাকে না। বার্ডস ফ্লাই, হি র্যান, সে দৌড়েছিল। দে ফট, তারা যুদ্ধ করেছিল।
এখন দেখো অক্সিলিয়ারি ভার্ব আমরা দেখেছি দুই প্রকার, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব, মডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। এখন দেখো প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব কি কি, ভার্ব টু বি, বি ভার্ব হিসেবে কি কি আসে, এম, ইজ, আর, অজ, ওয়ার, বি, বিং, বিন। এম, ইজ, আর, অজ, ওয়ার, বি, বিং, বিন। Verb to have has had, verb to have has had. Verb to do did does, verb to do did does. এবং modal auxiliary verb shall, should, will, would, can, could, may, might, need, dare, must, ought to, used to. Shall, should, will, would, can, could, may, might, need, dare, must, ought to, used to. এখন দেখো নন ফাইনাইট ভার্ব অসমাপিকা ক্রিয়া কি কি। নন ফাইনাইট ভার্বকে আমরা মূলত তিন ভাগে ভাগ করি, ইনফিনিটিভ, জেরান্ড এবং পার্টিসিপল। ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম গঠনে আমরা ইনফিনিটিভ গঠন করি, টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যোগ করে আমরা ইনফিনিটিভ গঠন করি। যেমন দেখো, হি রাইজেস আর্লি টু টেক এক্সারসাইজ, সে খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে ব্যায়াম করার জন্য। রাইজটা কিন্তু এখানে ভার্ব, মূল ভার্ব, আবার টেকটাও কিন্তু মূল ভার্ব। এই জন্য যখন মূল ভার্ব দ্বিতীয়বার বসবে তখন আমরা কখনো ইনফিনিটিভ আকারে, কখনো জেরান্ড আকারে এবং কখনো পার্টিসিপল আকারে বাক্য গঠন করব। এখানে আমরা গঠন করেছি ইনফিনিটিভ আকারে টু প্লাস ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম যোগ করে। একইভাবে দেখো, আই ওয়েন্ট টু মার্কেট টু বাই এ বুক, টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। টু আর ইজ হিউম্যান, মানুষ মাত্রই ভুল করে, টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। দে ওয়ান্ট টু ডু দ্য ওয়ার্ক, একইভাবে টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। টু টেল লাইজ এ গ্রেট সিন, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ, টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। টু সুইম ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, সাঁতার কাটা ভালো ব্যায়াম, টুর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। জেরান্ড দেখো ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে নাউনের কাজ করছে। তাহলে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যখন নাউনের কাজ করে তখন তাকে আমরা কি বলি, জেরান্ড। ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যদি নাউনের কাজ করে তাকে আমরা জেরান্ড বলি। যেমন দেখো, সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, সাঁতার কাটা একটি ভালো ব্যায়াম। সুইম হচ্ছে ভার্ব, আইএনজি যোগ হয়ে নাউনে কাজ করছে এবং নাউনটা এখানে বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসছে। রাইটিং মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, আমরা যখন লিখি তখন আমরা সঠিকভাবে নির্ণীত হই। সাবজেক্ট হচ্ছে রাইটিং এবং রাইটটা হচ্ছে মূলত ভার্ব, তার সাথে আইএনজি যোগ হয়ে নাউনে কাজ করছে এবং বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে বসছে। একইভাবে দেখো, রাইজিং আর্লি ইজ এ গুড হ্যাবিট। আই লাইক সিঙ্গিং, এখানে সিঙ্গিংটাকে সাবজেক্ট হিসেবে বসছে না, এখানে কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে বসছে। একইভাবে দেখো, মাই হবিজ গার্ডেনিং, গার্ডেনিংটাও অবজেক্ট হিসেবে বসছে। দিস ইজ মাই রিডিং রুম, এটি আমার পড়ার ঘর। একইভাবে দেখো, তাহলে প্রত্যেকটি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে নাউনের কাজ করছে এবং তাকে আমরা কি বলি, জেরান্ড। সো ফ্রম দিস এক্সাম্পলস উই ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া দ্যাট, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যদি নাউনে কাজ করে তাহলে তাকে আমরা কি বলি, জেরান্ড। এখন দেখো পার্টিসিপল, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে। এ বার্ড ইজ ফ্লাইং, পাখিটি উড়ছে বা উড়ান্ত। দেখো ইজটা কিন্তু টু বি ভার্ব, টু বি ভার্বের পরে মূলত অ্যাডজেক্টিভ বসে এবং অ্যাডজেক্টিভটা এখানে পার্টিসিপলে কাজ করছে। আই স এ ব্লুমিং ফ্লাওয়ার, আমি দেখেছিলাম একটি ফুটান্ত ফুল। দেখো ব্লুম, ব্লুমিং, ভার্ব, ব্লুম হচ্ছে ফোটা, ভার্ব এর সাথে আইএনজি যোগ হয়ে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে এবং এখানে বাক্যের পার্টিসিপল হিসেবে বসছে। এবং দেখো ফ্লাওয়ারটা কি ফুল এবং এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, নাউন, নাউনের পূর্বে কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ বসে, অর্থাৎ নাউনের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা এগুলো বোঝায়। একইভাবে প্লেইং ফুটবল, দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি, এটা একটি মজাদার গল্প। ইন্টারেস্টিং, প্লেইং, ব্লুমিং প্রত্যেকটি কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বসছে এবং পার্টিসিপলে কাজ করছে। দ্য বেবি লুকস স্মাইলিং, শিশুটিকে হাসি খুশি মনে হচ্ছে। তাহলে ফ্রম দিস এক্সাম্পলস উই ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া দ্যাট, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যদি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে তাকে আমরা কি বলি, পার্টিসিপল, তাকে আমরা বলি পার্টিসিপল। এখন দেখো ইভালুয়েশন, মূল্যায়ন।
By following classification, শ্রেণী বিভাজন অনুসরণ করে verb uses in the sentences, verb ব্যবহৃত হয় বাক্যে with so many ways, বিভিন্নভাবে। Write some examples on your own idea, তোমার নিজের ধারণা দিয়ে কিছু এক্সাম্পল গঠন করো, বাক্য উদাহরণ লেখো। By following classification, verb uses in the sentences with so many ways. Write some examples on your own idea. Now it is time for your homework. Write some examples on your own idea on your new idea by following structures of the verbs. Write some examples on your new idea by following structures of the verbs. This is a famous quotation by Percy Bysshe Shelley. He is a romantic poet as well as a revolutionary poet. From his famous poem, we can get that, or he has quoted that, "Oh, lift me as a wave, a leaf cloud." আমি এই পৃথিবীতে থাকতে চাই না বা ত্যাগ করতে চাই as a wave এবং ঢেউয়ের কাছে চলে যেতে চাই, a leaf a cloud আকাশে মেঘের কাছে চলে যেতে চাই, I fall upon the thorns of life আমার জীবন ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ জর্জরিত, I bleed আমার ভিতরটা রক্তাক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষ যখন কষ্টে থাকে তখন সে তার স্বাভাবিক জগতে থাকতে চায় না, মনে হয় কল্পনার জগতে চলে যেতে চায়। এখানে পার্সি বাইশে শেলিও কিন্তু রোমান্টিক পোয়েট, এবং রোমান্টিক কবিরা কিন্তু নিজের বাস্তব জগতে না থেকে কল্পনার জগতে যে কিছু ভাবতে থাকে, নতুনভাবে আবিষ্কার করতে শেখে। শেলিকে আমরা বলি অপটিমিস্টিক পোয়েট, তিনি সবসময় আশা নিয়ে কাজ করতে চান, আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে চান, নট পেসিমিস্টিক, হতাশাবাদী নন। এবং তার এই কবিতা শেষে তিনি লিখেছেন, ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড, যদি শীত আসে বসন্ত কি আর দূরে থাকে। তো শিক্ষার্থীরা আমরা আশা নিয়ে পড়াশোনা করব, বেঁচে থাকবো, আগামী দিনে পথ চলতে চেষ্টা করব। অ্যান্ড থ্যাংকস টু অল, বাই বাই।